کیا نام ہے اس کا؟ جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اور میرے سے فون پہ بات ہوئی تھی، کیا بات ہوئی؟ ہاں جی، تو اب کیا مسئلہ ہے اس کو؟ میرے پاس آگے بات کرنا تاکہ وہ بھی آواز دے. آدھوں کا ایسے ہی کام ہو جائے سن کے، تو یہ تو ہماری بھی کہانی ہے. نہیں آرٹسٹک نہیں ہے. اس کی دادی کہاں ہے؟ دادا دادی ہے؟ ہاں تو نال کیوں نہیں آئی؟ ان کے پاس ہے، دادی کے پاس یہ کھیلتی ہے، اسے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ابو کہاں ہے؟ نہیں تو چھولی والی لوڑی تھی، ابو نے چپ کرانا تھی. انہوں نے کہا کہ میں نہیں ایسے. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو سمجھ تو آتی ہے. مجھے دونوں ماں باپ چاہیے نا ڈیلنگ کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیوں چلا گیا؟ نہیں آپ دونوں آپس میں پیار کرو، اور اس کے دادا دادی نانا نانی سے پیار کرو، بزرگوں سے پیار کرو. ٹھیک ہے. اس کی جو نانی ہے نا، نانا نانی، اور اس کے جو دادا دادی ہیں، انہوں نے اس کے ماں باپ کو سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی سیدھا کر دیں گے، انہوں نے والے کرو. پرانے مستریوں کو دور نہ کرو. ٹھیک ہے. اب آنکھیں بند کر کے اوپر بیٹھو، اس کو چھوڑ دینا. میں ذرا چھری چلانی ہے. اب یہ جو میں ڈی لنک کی یہ بات کر رہی ہیں، بچوں کے ساتھ ماں باپ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پریشانی میں کسی ٹینشن میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ دھیان اپنے اللہ کی طرف کرو. تو 3 بار جو آپ لوگ دعا کرا رہے ہو، ان کو سکھا رہا ہوں یہ کر لو. آپ جو دعا خود آگے کرا رہے ہیں، لوگوں کو سورہ رحمان سننے کا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس جب 12 سال سے چھوٹے یہ بچے آئے تو ایک بار ان کے دونوں ماں باپ آئیڈیلی ہونے چاہیے، وہ بیٹھے ہوں. اس طرح ابھی جس کپل کو میں نے کہا ہے انہوں نے کیا ہے، ان دونوں کو کہیں کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے آگے پیش ہو، اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کریں. اللہ کو اللہ مان لے اور خود کو بندہ مان لے. ماں یا باپ رہنا، خود نہ اللہ بنے. تو اس کے بعد ان کی آنکھیں بند کروا کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور اپنے دل میں آپ نے پیار سے ڈوب کے 3 بار اللہ 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 پیار سے کہنا ہے. آنکھیں کھول لینی ہے. اب ماں باپ کو کہنا آنکھیں کھولیں. ہاں کاکی جی ابھی کیا محسوس ہوا؟ اس کو دو، یہ انہیں کو پکڑا دو. میں تو ادھر سے بول رہا ہوں، شاید میری آواز آ رہی ہے نا اس میں سے. یہ آپ نے آف تو نہیں کیا ہوا تھا؟ نہیں بابا، اس کی بیٹری چینج کی تھی، سیلز چینج کی تو بیٹری چینج کی تھی، تو یہ چیک کرنا تھا کہ وہ کام بھی کرتا ہے کہ نہیں ہے، آن بھی کیا کہ نہیں. ایسا ہے بابا جو اچھا تھا جب میں نے آواز ابھی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں بیٹا اس کی آواز نہیں آ رہی ہے، یہ آن نہیں ہے. کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیں ہاں جی، یہ والے مائک لے لیں. آ رہی ہے نا اب آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو اسپیئر رکھ، اس کی بیٹری نہ ڈاؤن. جی کندھوں میں بوجھ آیا نا، تو دھیان اللہ کی طرف کر، اس کی جان چھوڑ. اب اس فہم میں نہ پڑھ کے ہائے اس کی ابو نہیں ہے، وہ تو میں چھڑا لینا. ماں کو چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر آنکھیں بند کر. آنکھیں کھولو. ابھی کیا محسوس کیا؟ ایسے مہک سی آئی ہے. مہک آئی ہے؟ کس چیز کی مہک ہے؟ کوئی بہت اچھی سی خوشبو ایسے پاس سے. وہ تو آپ کی اپنی ہی خوشبو ہے، اور دھیان اللہ کی طرف کیا ہے. پورا نہیں ہوا جب. کون سی مہک تھی؟ گلاب کی تھی یا سندل کی تھی یا موتیا کی تھی؟ ایسے گلاب اور موتیا کی مکس. آخری بار آنکھیں بند، اللہ کے آگے پیش ہو جا کہ مولا تیری شے تیرے حوالے. آنکھیں کھول لو. اب کیا حال ہے؟ کندھے ہلکے ہو گئے ہیں؟ ہاں سکون سا آ گیا ہے. اس پہ قائم رہی نا. دوبارہ لنک نہ جوڑ لینا، آپ لوگ جوڑ سکتی ہو. اس کی ٹینشن لینا چھوڑو. ٹھیک ہے، ماں یا باپ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے. تو آپ سب لوگ جو بھی یہ دعا کرواتے ہیں، آگے اگر کسی کے چھوٹا بچہ بیمار ہے، 12 سال سے چھوٹا، بار بار بیمار ہوتا ہے، کچھ تو پیدائشی وہ کہتے ہیں جی پیدا ہی اس کے دل میں سوراخ تھا، اس کو یہ تھا وہ تھا، یا بار بار بیمار ہوتا ہے، تو انہیں 7 دن سورہ رحمان سننے کا کہیں، دعا کر کے پانی پینے کا کہیں. کئی بار وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سنتے تو ہیں لیکن بچہ ساتھ پھر بیمار ہو جاتا ہے یا بار بار پھر ہو رہا ہے. تو بچے کو بلا کے اگر وہ آ سکتے ہیں، نہیں تو آپ میں سے جو بہت اسٹرانگ دعا کرنے والے ہیں یا کرواتے ہیں، وہ اگر دوسرے شہر ملک میں بھی ہیں تو پھر انہیں کہ فون پہ ساتھ رہیں، اسپیکر پہ. ان دونوں کی اسی طرح 3 بار آنکھیں بند کروائیں ماں باپ کی، اور آپ بچے کا خیال میں پہلے سر پہ
फिर ये दिल वाली साइड पे लेफ्ट कंधे पे, फिर राइट कंधे पे 3 बार ये काम करना है। अपने दिल में डूब के 3 बार अल्लाह कहेंगे, आंखें बंद रखेंगे और फिर आगे आप खोल देंगे, फिर उनकी आंखें खिलवा के उनके तासुरात सुने कि उन्होंने क्या महसूस किया। अमूमन माँ जुड़ी होती है बहुत ज्यादा, बहुत कम केसेस में बाप भी होता है, ठीक है। बाप या माँ किसी परेशानी में होते हैं तो बच्चा बेचारा भी शेक हो जाता है। बाप के अंदर गुस्सा है या नफरत है या कोई भी मसला है, गलत साइड पे उसका जोर लग गया या ध्यान हो गया या गैर अल्लाह की तरफ वो है, या माँ का ध्यान अपनी तरफ या बच्चे की तरफ या दुनिया की तरफ ज्यादा हो गया, आपने उनको ध्यान उनका असल में उनके अल्लाह की तरफ करना है कि यार तुम लोगों को इस बच्चे की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुमसे 70 गुना ज्यादा अल्लाह प्यार करता है, तुम लोग उसके हवाले करके तो देखो। कहते तो हो कि अल्लाह है, तुम मानते क्यों नहीं हो? तुम लोग उस पर तवक्कल क्यों नहीं करते हो? तो आंखें बंद करके उसके आगे पेश हो जाओ और मैं जब कहूंगा तो आंखें खोलना। इस तरह 3 बार आपने उन्हें करवाना है और अपने दिल में बच्चे के सर पे हाथ रख के, फिर दूसरी बार बाएं कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे, दिल वाली साइड पे यानी हाथ रख के, और फिर राइट साइड पे हाथ रख के 3 बार अपने दिल में डूब के प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कहना और उनकी आंखें खुलवानी है। जो ज्यादा अटैच होगा अमूमन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती है। वो कहता है मुझे चक्कर सा आ गया है, सर भारी हो गया या कंधे खिंच गए हैं, हार्ट बीटिंग तेज हो गई है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे मतली हो रही है। जो उनमें से राजी ना हो ये करने के लिए, दूसरे के कहने पे आ गया हो, या खुद बहुत बड़ा अफलातून आलिम हो, या शक में हो कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये पता नहीं बाद में कितने पैसे लेंगे, या पता नहीं ये मुसलमान है भी है कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप को तो मुसलमान समझता है, दूसरों को नहीं समझ रहा होता। तो यार पता नहीं केड़े फिरके दा, पता नहीं केड़ा काफिर है। वो आप उसे कह रहे होते हैं आंखें बंद करके ध्यान अल्लाह की तरफ करो, ओदा ध्यान अपना ईमान बचान से प्यार होता है। जिस अल्लाह की तरफ मैं ध्यान करना चाह रहा होता हूँ, जिस पे ईमान होना चाहिए उसकी तरफ नहीं होता। जो अपना गलत सलत सोच है उसकी तरफ ध्यान होता है। जो अपना अद्धा पचद्दा ईमान समझा होता है या फिरका बनाया होता है उधर ही फंसा होता है, या अपने इल्म के चक्कर में फंसा होता है। जितना इल्म उसको पता होता है तो उसकी भी तबीयत कई बार ज्यादा खराब होती है। ये सिर्फ इसलिए समझाने को कह रहा हूँ कि आपने घबरा नहीं जाना, उसको जरा ज्यादा जोर से डंडा पड़ जाता है, क्योंकि आप तो अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। आप अल्लाह की तरफ खींच रहे होते हैं, वो अपने तरफ खींच रहे होता है, अगू जो झटका वाजता लग पता चलता है। माँ को जरा करना मुश्किल होता है। तो एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी, जितनी मर्जी उनकी तबीयत खराब होती हो, आपने उन्हें प्यार से कहना कि आप इसकी तरफ से ध्यान हटाए ना। बच्चा कई बार बहुत छलांगे मारेगा, रोना शुरू कर देगा, ठीक है, जो जरा छोटे ज्यादा होते हैं। बड़ा भी हो या ऑटिज्म जिसे ये कह रहे हैं, आप वो देखो किस तरह जाकर उसने जफा मारा हुआ, क्योंकि वो भी, और ये होता 2 वे ट्रैफिक है। वो बच्चा भी माँ से बहुत अटैच होता है। ऊपर से हमारे लोगों को तो पता नहीं ऑटिज्म क्या है या ये बीमारी क्या है, या डॉक्टर ने कह दिया ल्यूकोडिस्ट्रोफी है, फलाना है, जिसका इलाज ही नहीं। फिर हजरत गूगल रहमतुल्लाह जो गूगल बाजी है, वो तो आजकल जिन्हें बीए पढ़े उन्हें गूगल खोल लेना है, उधर जो फिर डॉक्टरी पढ़ लेनी है, फिर घर बैठे डॉक्टर बन जाना है। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ 25-25 30-30 ਸਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ बनते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ तो ऐसे होती है, ये दवाई नहीं खानी, इसमें साइड इफेक्ट है। वो ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਫੇਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰੀਆਨ ਫਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। इंसुलिन ना लाओ, लग जाती है। इनहेलर ना लगाए, लग जाती है। ये हमारे लोगों का बड़ा मसला है। सारे डॉक्टर ने आपस डॉक्टर जान के ला देंगे जे, ओ भाई तुम्हें बीमारी नहीं लग गई, ना दवाई लग गई है, ठीक है, आपको एक मर्ज लग गया है, आपको ब्लड प्रेशर लग गया है, शुगर लग गई है, दमा लग गया है। उसका इलाज डॉक्टरी में उस तरह का नहीं है कि आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन खाएं और ठीक हो जाए। हाँ, उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि यार आप दवाई है, इंसुलिन लगा लें, आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें। बाकी डॉक्टर जावेद का मैसेज जो है कि यार अपनी सोच ठीक करो, अपना किबला दुरुस्त करो, अपने अल्लाह तक पहुंचो। अपना अल्लाह तो देखो, काबे को नहीं सजदा करते हम, काबे वाले को करते हैं। वो काबे वाला आपके बच्चे में नहीं है, वो आपके भी अंदर है। वो ये बच्चा जो है वो भी आपसे अटैच होता है, आप भी उससे होते हैं। उस लिंक को तोड़ना होता है। ऑटिस्टिक बच्चे बीमार नहीं होते, ये एबनॉर्मल नहीं है, पहले तो यह समझ लें। ये अल्लाह का खास तोहफा ने। ये आने वाले दौर आस्ते अगला दौर जो है वो चला दे अपने, कहते हैं ना जी, ये टेलीफोन के 5G के खंबे लग रहे थे, उससे पता नहीं कोरोना फैल गया। ये अल्लाह मियां दे 19G के खंबे ने, ठीक है। तो ये इन्हां दे 1G ये घर च बहुत होंदा है। ये सारे घर दी नुसरत अपने ते लै रहे होंदा है, या अल्लाह ने सानू छड़ के मैनू फड़ लिया, ना ही लड़न ते चंगी गल, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बातें करती, ये क्यों नहीं सोचती? बीबी मरियम भी नहीं बातें करती थी,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਿੱਚ ਅੰਮੀ ਬੜੀ ਲਾਡਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਚੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਕੀ ਚੱਲਾ ਬੜਾ ਇਹ ਰਹਿਮ ਰਹਿਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। वो अल्लाह भी किसी माँ जी होता है, उधर में इन्होंने ज्यादा आना होता है। तो सोते में भी वो कहते हैं सोते में बच्चे को झटके लगते हैं, सोते में रूह अल्लाह के ज्यादा करीब चले जाती है ना, ठीक। बच्चा तो मासूम है, इसने भी आपकी तरफ आना है, ये भी ज्यादा अटैच है आपसे, इन्हों अपने आप कुछ आके भी जा रही है, कुछ गई हुई आई है, कुछ कोई एक दो शर्माई है, कुछ को कोई वादा याद आएगा। चलो शुक्र है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, अल्लाह की बात भी बड़ी आसान है, सीधी सी बात है। तो शदीद प्यार करता है, जो कुरान ही शुरू करा अल-रहमान से, बिस्मिल्लाह रहमान से, यार मैं तो प्यार करने वाला हूं, यार मेरे से प्यार करो, तो ये कर यार मैं भी प्यार करता हूँ, अल्लाह भी तर्जमा कर लो, यार मैं भी प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार कर लो, रहीम तुम भी बंदों से प्यार करो। असी कहते नहीं असी बस अल्लाह ना प्यार थे, अल्लाह साढ़े ना प्यार है, बाकी मारी जान, ठीक है। हमने माफ नहीं करना, क्यों कहने मैंने माफ कर दो, कहता यार तू पहले अपने करके दिखा की नहीं करना, ठीक है। जितना करेगा उतना मैं नहीं कर दूंगा, ठीक। वो रहमान है, आप रहमान है, सरकारी तो आलम तो रहीम है, तो उनके पीछे खड़ा होना है कि अपनी 1.5 की मस्जिद बनानी है। चलो शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ठीक है। जाओ सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले